مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر أمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر.
الله أكبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرد فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala al-mafa'a. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udhu billahi as-samil alim minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يزيد. صدق الله العظيم صدق الله رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu besar, baik itu nikmat kehidupan, kesehatan, kesempatan, mobil khusus, nikmat iman dan Islam. Yang mudah-mudahan nikmat tersebut ada sampai ruh berpisah daripada jasad. Kemudian selawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini insyaallah kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Syafaat itu membantu ataupun menolong sesuatu
yang tak sempurna. Makanya kalau diibaratkan kita punya sarungnya bolong-bolong, maka ditempel, itu tempelan itu namanya syafaat. Maka kalau ada orang nggak pernah sholat minta syafaat, itu berlebihan. Sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, tapi minta syafaat dari Nabi. Makanya paling tidak sholatnya pernah tapi masih bolong, itu dapat syafaat. Puasanya masih payah, tapi puasa sekali-sekali masih dapat syafaat. Ini babar belas nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, ujuk-ujuk minta syafaat. Berlebihan itu, ya, berlebihan. Kalau nggak ada sarung yang bolong, apa yang mau ditempel? Ya Bu, diminta syafaat itu ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji bagi yang mampu. Baru minta syafaat. Ini betul nih, sinkron nih. Nah, makanya kita semua yang hadir nih, insya Allah dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Yang terhormat, Daratul Mukarramun fi hadil majalis, insya Allah dimuliakan Allah, para alim ulama yang hadir, tuan guru, para asatiz, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah dan mudah-mudahan senantiasa dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian BKM Jami Batubara yang mudah-mudahan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya dan diberkahi daripada umurnya. Dan orang-orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang tak disebutkan satu persatu, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini sudah masuk tanggal 24 berarti 25 Zulqa'dah ya. Tak terasa hanya 4 hari lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Siapa yang berkurban, siapa yang beridha ya, adha itu sembelihan, yang mau berkurban, maka disunahkan tidak memotong. Apapun jangan dipotong. Rambut, kuku, sunnah hukumnya. Itu afdal, baik. Kenapa Ustaz kok nggak boleh dipotong? Panjanglah kukunya sekarang kalau mau motong. Masuk tanggal 1 jangan motong lagi. Sampai tanggal 10. Sunnah hukumnya. Kenapa rupanya tak dipotong sampai tanggal 10 Ustaz? Nanti kuku itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Rambut itu akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa ini pernah berkurban atasmu ya Rabb. Nah, jadi kita ini kuku sama rambut aja jadi perhitungan. Jadi jangan dipotong. Sampai nanti selesai darah itu tumpah ke tanah, baru boleh potong kuku kalau mau potong. Sunnah hukumnya, bukan haram ya. Nanti pula haram, jangan potong-potong, haram jangan. Sunnah, afdal, lebih baik. Jadi tak berapa lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Zulhijjah. Tak terasa. Puasa tanggal 8, tanggal 9. Tanggal 8 puasa apa namanya? Hah? Apa Bu? Ibu puasa tanggal 8, tanggal 9 nanti. 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah. Tanggal 8 puasa tarwiyah. Puasa tarwiyah, sunnah tarwiyah. Tarwiyah itu merenung. Jadi Nabi Ibrahim dulu sebelum dia memotong leher anaknya, merenung dulu. Berpikir dia. Ini kubuat apa enggaknya? Namanya anak. Lagi indah-indahnya dipandang, lagi senang-senangnya dipandang, lagi bisa mencari nafkah bareng sama dia, kok tiba-tiba mau dipotong. Merenung dia. Itu puasa tarwiyah. Satu hari itu puasa sunnah tarwiyah. Setelah itu baru puasa sunnah Arafah. Sunnah Arafah itu tanggal 9. Tanggal 9 kita berpuasa sunnah Arafah. Orang haji
Di Arafah tak puasa dia, kita yang puasa. Mereka padang Arafah. Arafah itu diambil dari kata Arafah yang arifu, Arafan. Arifin itu pun diambil dari kata Arafah. Maka Arafah itu maknanya yang mengetahui. Arifin jamak daripada Arafah. Banyak pengetahuan begitu ya, tapi ini nggak banyak pengetahuan. Ya Bu, nah itulah Arafah. Baik, kita akan sedikit melihat keadaan diri kita, bahwa manusia ini terkadang bingung dalam menjalani hidup, apalagi yang tidak merasa bahwa ada yang senantiasa memandangnya. Terkadang kita ketika memandang, kita sudah senang, mandang aja udah senang, itu masih mandang. Memandang apa? Pintu. Pintu itu apa? Bukan pintu seperti ini ya. Ini secara kontekstual, bahwa pintu itu adalah gerbang, di mana gerbang tersebut adalah jalan menuju Allah. Setiap kita pasti akan ke sana. Ada yang sudah bisa memandang, memandang saja senang, memandang saja senang. Ada yang masih belum bisa memandang, gelap pandangan itu Pak, gelap pandangan. Makanya kalau gelap pandangan itu banyak-banyak istighfar gitu. Ada yang sudah mau sampai ke pintu gerbang itu, sudah mau sampai garisnya. Ini agak dalam sedikit nih kajinya. Ada yang sudah masuk ke dalam itu, yang sudah masuk itu luar biasa nikmat rasanya. Maka dalam kajian tasawuf ada tiga tempat. Yang pertama disebut takhalli, namanya takhalli, takhalli. Yang kedua disebut tahalli, ya Bu, apa namanya? Tahalli. Yang pertama takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Nah, coba ulang. Satu, yang pertama takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Ini kita bahas secara umum saja, tidak bisa tuntas. Kalau tuntas ini lama pembahasan. Cuman umum, saya gambarkan secara umum saja. Apa itu takhalli? Takhalli itu membongkar habis, mengeliminasi, membuang habis-habisan sifat maksiat tercela pada diri kita. Orang kalau belum bisa membongkar habis, membuang sifat maksiat dalam diri kita, maka dia belum bertakhalli. Nabi Muhammad itu sudah bertakhalli. Kapan dia dibuang habis-habisan sifat yang nggak baik dalam dirinya? Umur 4 tahun Pak. Umur 4 tahun dibelah dada Nabi Muhammad. Bahasanya, bahasa tasawufnya munculnya namanya takhalli. Jadi dibuang habis-habisan sifat tercela itu. Yang ringan-ringan dulu, mulai dari mata. Mata biasakan memandang yang baik, ya Bu. Biasa memandang isi Quran, biasa memandang yang baik-baik, yang bagus kita pandang. Di zaman sekarang ini mata ini payah dijaga. Apalagi punya HP Android, HP smartphone, begitu buka maksiat rata-rata semua. Ya, pakaian bajunya pendek-pendek, laki-laki ya nengok aja. Itu mata, itu masih mata. Di mata kita ini pun payah kadang menjaga. Maka orang beriman nanti kalau matanya terjaga, tangannya terjaga, kakinya terjaga, telinganya terjaga, semua terjaga, malaikat maut itu payah mau mencabut nyawa kita. Minta izin dia. Minta izin. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim.
bahwa malaikat maut itu nanti ketika mencabut ruh orang beriman, pertama dia datang dari mulutnya. Begitu mau mencabut dari mulut tuh ngomong, ya Israel, katanya, wahai Israel, ini mulut tak layak kau cabut ruhnya dari sini. Kenapa? Karena mulutnya berzikir terus mengingat Allah, nggak pernah putus, katanya. Balik kau ke sana, pulang balik malaikat Israel itu. Balik. Israel itu pulang hadap Allah, apa dibilang? Ya Rabb, itu mulutku senantiasa berzikir kepadamu, maka aku tak mampu mencabutnya dari mulutnya, katanya. Gak bisa. Orang beriman itu nanti begitu. Dari tangan pun begitu juga, tangannya juga mengaku, kakinya juga mengaku, sampai semua anggota tubuhnya mengingat Allah. Itulah kullu jasad itu. Seluruh anggota tubuhnya mengingat Allah. Akhirnya balik, nggak bisa. Lantas Israel ngomong, macam mana saya mau mencabutnya nih Rabb? Tuliskan namaku di tanganmu, wahai Israel. Gitu ditulis namanya, ditunjukkan kepada hamba tadi, maka ruh itu dengan sendirinya keluar dari mulut orang beriman. Keluar sendiri. Kenapa? Melihat kebesaran Allah. Melihat namanya saja sudah senang dia. Itulah dia. Melihat namanya sudah senang. Kebesaran Allah. Masih namanya. Masih namanya. Maka dia senang sehingga dia keluar. Enggak dipaksa-paksa. Itulah yang enggak merasakan sakit itu, Pak. Jadi orang beriman itu nanti matinya enggak sakit. Walaupun hadis banyak yang mengatakan orang mati itu seperti kambing hidup-hidup dikuliti. Seperti mata kail yang menusuk ke daging yang basah, ditarik ngikut semua dagingnya. Sakitnya luar biasa. Atau seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus-ratus kali. Itu hadis itu semua. Bahwa orang mati itu sakitnya seperti itu. Tapi orang beriman tak akan merasa sakit. Mana buktinya? Ketika Nabi Yusuf alaihissalam disuruh melewati perempuan-perempuan, ramai perempuan, semua dikasih pisau, dikasih buah-buahan, potonglah itu buah-buahan. Begitu sedang motong, lewatlah Nabi Yusuf. Yusuf lewat di sana, kata Zulaikha, lewat. Begitu lewat, itu perempuan tuh motongi tangannya nggak terasa, Pak. Motongi tangannya nggak terasa. Sedangkan memandang wajah hamba Allah yang indah saja mereka tak terasa, apalagi memandang kebesaran Allah. Maka orang yang beriman itu nanti kelak akan terasa matinya kalau dia memandang kebesaran Allah. Itu dalilnya, kiasnya ke sana. Makanya orang beriman itu selamat nanti insya Allah. Percayalah itu. Yang penting beriman kita kepada Allah. Jangan ragu. Kalau udah beriman tuh, iman yang 6 itu harus ada semua. Satu aja kita ragu, kafir. Saya ragu Ustaz sama kiamat nih, karena kiamat belum datang. Kafir. Ya Bu, ragu saya sama apa ini, sama qadar dan qadar takdir nih, kafir. Satu aja kita nggak beriman, kafir. Maka 6 itu harus diimani. Jangan nggak percaya. Baik, balik kita ke sini lagi. Bahwa takhalli itu mengosongkan diri dari segala kemaksiatan. Buang jauh-jauh maksiat itu. Jadi kalau masih ada maksiat itu, Allah nggak mendekat. Makanya kita ini payah memandangnya itu. Susah kita memandang. Allah yang bilang, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat, kembali kepadanya, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang bersuci, mensucikan diri. Itu pendek itu ayat itu. Surah Al-Baqarah pendek. Ayat 222, pendek. Tapi apa maknanya? Bahwa kalau masih ada kotor sikit aja dalam hati kita, maksiat, sifat iri, dengki nengok orang, nggak suka,
Sampai kapan pun Allah nggak mau dekat sama kita. Jelas Pak? Memang kecil tapi berat. Merasa hebat dia, sikit aja aku punya ilmu, aku yang banyak. Payah Pak, sombong itu. Nggak bisa. Sikit aja nggak bisa. Makanya kalau ada maksiat dalam diri kita, noda itu pasti ada. Sama seperti anak bayi. Anak bayi itu, kalau anak bayi misalnya kencing di tempat tidur, ya Pak, anak bayi kencing di tempat tidur, begitu dia buang air kecil, itu kita bersihkan tempat tidurnya. Buang air kecil kita bersihkan tempat tidur. Kalau dia anak bayi misalnya laki-laki yang umurnya belum 2 tahun, maka cara membersihkannya, dia belum pernah makan apa, cuma air susu ibu aja, bersihkannya cuma diprat-prat aja kan, dengan air mutlak. Itu namanya najis ringan, mukhaffafah. Karena dia ringan, bersihkannya begitu. Tapi kalau dia mutawasid, mesti hilang 3. Yang pertama bau, yang kedua warna, yang ketiga rasa. Bau, warna, rasa. Ini mesti hilang ini. Itu najis mutawasid, dan membersihkannya mesti dengan air mutlak. Mutlak itu air suci lagi mensucikan. Kalau dia air suci saja nggak mensucikan, nggak bisa. Maka bapak ibu kalau punya anak perempuan kencing di sofa, kencing dia di tempat tidur, spring bed, kalau nggak ibu bersihkan macam itu, maka tiap hari ibu tiduri najis, karena dia belum suci. Maka membersihkannya harus sempurna. Kalau udah kencing dia di sofa, kencing dia di apa, jemur dia, kemudian siramkan pertama air panas biar hilang baunya. Baru gosokkan sedikit pakai minyak wangi atau pakai apa, pakai yang wangi-wangi. Pakai apa itu? Pakai dauni, pakai apa, terserahlah, pokoknya yang wangi. Udah wangi dikasih dia, baru siramkan lagi air panas. Udah, baru siramkan air mutlak. Ambil air mutlak yang langsung keluar dari keran. Jangan digobok-gobok, yang keluar dari keran langsung. Nah, udah segayung itu kita ambil, baru siramkan sampai merata. Begitu dia, itu membersihkan najis mutawasid. Jadi bukan sembarangan. Contoh misalnya cara membersihkan, misalnya ada masuk ayam ke masjid, tiba-tiba berak dia di tengah-tengah ini, ayam tek di sini, berak dia di sini. Jangan bapak ambil pel, gosok semua, benajis semua nanti ini. Ya, ini caranya macam mana? Dilingkari aja itu yang kena itu. Nah, segini dia. Udah. Kemudian ambil tisu, ambil lap, angkat, buang. Itu pasti masih bau walaupun dah bersih. Barulah ambilkan wangi-wangian, rinsun tadi, siramkan di tempatnya itu, gosok-gosok. Udah gosok-gosok, ambilkan lagi tisu kering dia, baru siramkan air mutlak daerah yang kena tadi. Udah selesai. Gitu mensucikannya. Bukan diambilkan tergosok semua, mata semua ini benajis semua jadinya. Kenapa? Ini tadi ini belum sempurna sucinya. Itulah makanya perlunya orang yang paham toharo, yang menjaga masjid itu bukan sembarang-sembarang. Kalau enggak, masjid itu ya benajis semua. Ya Pak, nah, itu masalah toharo itu. Maka orang balik ke sana kita, bahwa kalau masih ada kotor dalam dirinya, Allah tak akan mau dekat. Tak mau dekat. Karena Allah itu suci, dia cinta yang suci, tak akan mau dekat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allah itu suci, dan tak ada satupun yang setara dengan kesucian Allah itu. Tak ada. Maka sucinya Allah itu luar biasa. Maka kita kalau mau dekat dengan Allah, sucikan diri, baru bisa. Nabi Muhammad itu dibersihkannya, baru dia bisa bertemu dengan Allah. Kalau enggak bisa Pak, enggak bisa. Dibersihkan dia. Ya, jadi harus dibersihkan dulu, disucikan dia. Jangan tak disucikan bersih. Jadi kalau ada noda yang kena, ada najis yang terkena ke dalam maksiat kita, maka itu pasti akan ada noda dalam diri kita.
Sama seperti anak tadi yang kencing, udah kita bersihkan, suci balik dia, tapi tinggal noda itu, pasti tinggal. Begitulah kita kalau buat maksiat, pasti akan tinggal noda itu. Jadi jangan buat maksiat, tinggalkan maksiat. Mulai dari mata tadi, telinga kita, kaki kita, tangan kita, bawa untuk yang baik-baik. Jangan lagi mulut ini dibawa untuk yang menceritai aib orang, yang tak baik. Tinggalkan itu semua. Barulah bisa kita bertemu menghadap Allah. Makanya orang kalau udah bersih sholat itu khusyuk. Tapi kalau nggak sampai kapan pun payah khusyuknya, Pak. Gimana mau khusyuk, kotor awak masih banyak. Berat. Jadi jangan pula kita muluk-muluk, aku mesti tahu semua bacaan itu, mesti paham baru khusyuk. Yang tua-tua macam mana coba? Mana bisa lagi paham bacaan? Kalau yang muda taruhlah masih bisa dia belajar. Yang tua belajar yang atas lupa yang bawah. Dapat yang bawah lupa yang atas. Tak ingat lagi dia. Maka bukan ke sana, yang penting bagaimana membersihkan jauhkan dari kotoran. Yang tak baik-baik itu buang. Enggak usah lagi dibuang. Itu yang pertama, namanya takhalli. Udah jam 6 lah. Takhalli aja jam 6. Iya kan? Iya, Pak. Lamanya. Tapi nggak bisa dikupas semua memang. Cuman umum-umumnya aja. Yang kedua, tahalli. Setelah kita kosongkan dia, tak ada lagi isi gelas nih, barulah bisa kita isi dengan kebaikan. Jadi orang bertahalli itu mengisi dengan kebaikan, dengan kalimat yang baik-baik. Berzikir dia. Zikir itu ada 3. Yang pertama zikir bil lisan, dengan lisan, lidah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu zikir. Dengan lisan. Tapi kalau dengan lisan itu terbatas. Terbatas ruang dan waktu. Ruangnya nggak boleh sembarangan. Jangan kamar mandi subhanallah, subhanallah, jangan. Tak boleh. Terbatas. Ya, Bu. Waktunya nggak mungkin setiap saat kita bisa. Kalau udah tidur mana ingat lagi kita subhanallah, subhanallah. Kita udah tidur macam kerbau mati. Nggak ingat apa. Ada klonteng, suara kuat aja udah nggak tahu. Apalagi yang orang-orang nggak banyak duit di dalam rumahnya, udah tidur aja tuh. Alah dia. Itu kalau orang banyak duitnya, payah tidur. Klonteng, bangun langsung, malik. Ya, Pak. Apalagi banyak duitnya. Makanya kalau orang-orang miskin itu nggak ada duit, enak aja tidur. Rumah terbuka pun tak apa. Silakan masuk. Mau masuklah kalian. Kok banyak duit kita bingung kita. Jangankan pintu, gerbang terbuka aja udah bingung dia. Kok banyak duit. Kayak istighfar, ampun. Ya Allah, banyak-banyak berzikir kita. Itu zikir dengan lisan. Terbatas dia ruang dan waktu. Kemudian zikir apa lagi? Zikir bil qalbi, dengan hati. Hati. Ini yang mengajarkannya nggak orang sembarang. Saya pun tak bisa mengajarkan. Tuan guru, masyaikh, mursyid, itu yang bisa mengajarkan. Belajarlah sana ke basilam sana. Dia yang mengajarkan itu, dia mentalkinkan. Makanya tuan-tuan guru itu yang bisa mengajar. Para ulama-ulama itu yang tak terekspos dengan TV. Mana pernah terekspos dia itu? Di mursyid itu nggak pernah terekspos sama TV. Kalau udah terekspos dia, kewaliannya itu disangsikan. Ini ulama-ulama itu memang luar biasa. Zikirnya nggak putus. Kenapa? Udah bil qalb, hati. Tidur pun berzikir. Nah, itulah dia. Maka Nabi Muhammad tuh bil qalb, dengan hatinya udah berzikir dah. Jadi tidur dia udah berzikir. Nafas naik turunnya zikir. Allah. Nafas naik turunnya udah zikir aja. Naik Allah, keluar Allahu. Begitu aja itu. Itu zikir bil qalb, dengan hati. Dari mana Ustaz dapat? Tengoklah kitab Ihya Ulumuddin itu, karangan Imam Ghazali itu. Bil qalb.
dengan hati. Jadi zikirnya itu mesti kuat deh. Setiap saat langkah kakinya, semua gerakannya berzikir mengingat Allah. Tidak ada satupun yang tidak mengingat Allah. Jadi isi dia dengan zikir. Yang ketiga, birruh, dengan ruh. Ini yang paling tinggi. Kalau sampai ruhnya nampak perangainya, akhlaknya luar biasa, santunnya sama orang tua, bagusnya sama yang lebih tua, sama yang muda dia sayang. Ini udah dengan ruh. Inilah Nabi Muhammad nih. Ini Nabi Muhammad tuh tiga-tiganya dapat. Bil lisan, bil qalb, bil ruh. Makanya perangai Nabi Muhammad itu luar biasa, Pak. Ya, Bu. Sama orang kafir pun tetap lembut. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum, katanya. Nabi Muhammad itu memang penuh dengan kasih sayang. Makanya sama orang kafir pun dia nggak mau bersifat keras. Fadzan ghalizal qalb, hatinya itu nggak mungkin keras sama orang kafir, tetap lembut, baik. Makanya orang kafir itu sayang sama dia. Orang kafir aja sayang, apalagi orang Islam. Begitulah lembutnya Nabi Muhammad. Itu udah dengan ruh, maka akhlaknya luar biasa. Orang kalau zikir dengan ruh, akhlaknya luar biasa. Anak sekarang mana ada akhlaknya? Sama orang tua aja lewat aja berdiri aja. Mana ada dia tunduk itu? Tak ada akhlaknya sekarang. Itulah anak sekarang. Kok kami dulu kecil-kecil melewati orang tua tunduk. Nah, sopan kita sama orang tua. Bercium tangan. Ini cium tangan. Anak sekarang mana mau cium tangan? Na'udzubillah. Ini cium tangan tuh adab. Jangan berilmu kita kalau tak teradab. Adab nih, Pak. Ada adab. Namanya kalau cium tangan tuh di sini yang dicium. Nih. Ini namanya tabarrukan, tabarruk, ngambil berkah di sini. Maka tuan-tuan guru itu kalau kita cium di sini dia. Cium tangan itu di sini. Ngambil berkah dia, zikir dia itu enggak pernah putus bermohon kepada Allah. Ambil berkahnya di sini. Bukan kita itu mengkultuskan dia, bukan kita bersujud sama dia. Kita ini ambil berkah. Wong Nabi Muhammad aja ambil berkah dari tangan-tangan sahabat, kok kita enggak mau ambil berkah? Ambil berkah, Pak. Nabi itu pernah meminum air wudhu bekas wudhunya sahabat. Hadisnya sahih. Bahwa Nabi Muhammad itu mengambil berkah dari bekas wudhu air sahabat berwudhu. Jadi sahabat itu berwudhu langsung masuk ke tempat wadahnya itu. Sebelum Nabi berwudhu itu diminum dulu itu wudhunya, ambil berkah. Apa Nabi itu syirik? Tidak. Jadi kita ini sama orang tua cium nih, Pak ini. Sama orang tua kalau masih ada mamaknya cium. Saya kalau cium sama mamak saya ini saya ambil berkah orang tua. Doa orang tua itu sampai langsung kepada Allah. Tak ada batas. Tak ada hijabnya. Kemudian kalau cium tangan yang ini namanya ta'adduban, beradab kita. Cium tangan. Anak sekarang salaman yang lebih tua pun salaman gini aja. Macam dah hebat kali kawan. Tak ada adabnya. Memukul pula lagi. Tos. Na'udzubillah ya Allah. Memang kenapa ilmu itu banyak tapi tak ada akhlak manusia sekarang? Karena tak beradab. Adab itu udah hilang. Kalau dulu ya Allah ya Rabb, tengoklah kita jamaah kita dulu macam mana. Waktu masih kecil-kecil di Pabatu itu luar biasa, Pak. Ya, betul. Waktu kami kecil-kecil dulu, itu kalau jamaah pulang dari masjid itu ramai kalau udah pulang. Kenapa? Karena imam itu kalau doa, sebelum imam selesai doa nggak ada yang keluar, walaupun doa sendiri-sendiri, nggak apa-apa doa sendiri-sendiri. Setelah selesai imam doa baru ramai pulang, makanya ramai. Jadi masjid itu kalau pulang ramai. Ini belum imam selesai doa satu hilang, lama-lama habis. Sedangkan ceramah aja satu-satu hilang. Dan kan bapak itu, saya nyinggung aja langsung nih. Bayangkan bapak, ceramah berani dia pulang dia. Maksud, kalau ada keperluan saya nggak marah. Maksudnya ada keperluan yang biasa pula dia belanja jualan jam 6 gerak dia tak apa-apa.
Tapi kalau yang enggaknya pula ada kegiatan, ngapain dia pulang? Coba lah. Apa dia pulang? Ini majelis ilmu ini ditengok malaikat nih, ramai malaikat nengok kita. Kajian yang enggak ada yang menyala kok. Nanti kalau ada yang salah dari kajian ini, bilang sama saya, tanya. Ya Bu. Jadi kalau ada yang keluar, ada majelis taklim, innahu aduwwum mubin, itulah musuh yang nyata itu. Innahu lakum aduwwum mubin, itulah musuh yang nyata sebenarnya. Nampak dia keluar kan? Biar dengar itu yang keluar, maksudnya bukan maksudnya yang bilangkan yang ada kegiatan, yang tak ada kegiatan, apalah pulang ke rumah kalau nggak ada kegiatan. Mengaji ini baik kok, kecuali tak baik. Maka yang kedua itu isi dia dengan kebaikan. Zikir. Nggak bisa kita Ustadz yang dua itu, yang pertama aja dulu, bilisan aja. Banyak bilisan. Mau pergi zikir. Yang paling baik sholawat, zikirnya sholawat, itu bagus. Banyak sholawat. Ibu sholawat berapa kali Bu? Sehari? Sholawat berapa kali sehari? Nyampe 2000. Orang zikir aja Ustaz cuma 500 kok 2000. Ya hitung sendiri, sekali sholat zikir 100 ya kan? Subhanallah 99, taruhlah 100. Satu kali sholat 5 kali berarti 500. Macam mana mau 1000 ya kan? 500 lah paling kan yang jelas. Kalau 500 malu kita sama makhluk yang lain. Karena binatang aja zikirnya sampai 2000. Itu zikir binatang. Dari mana Ustaz tahu? Tengok kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali. Waktu itu Nabi Daud sedang duduk bersender, dia lewat ulat merah. Begitu lewat, terpikir dalam batinnya Nabi Daud itu apa, bilang, ini binatang ini apalah kerjanya? Binatang menjijikkan. Ngomong binatang, dibilangnya begini, wahai Nabiullah Daud alaihissalam, sesungguhnya aku diperintahkan Allah ketika pagi hari menyebut kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. 1000. Malam harinya aku diperintahkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh 1000 kali. Berarti zikirnya berapa? 2000. Ulat aja zikirnya 2000. Masa kita zikir 500? Lebih banyak lah zikir kita. Jangan malu kita sama sama Allah di hadapan Allah. Kita khalifah di muka bumi, zikirnya cuma 500. Banyak itu zikir. Maka kalau udah banyak zikir, makin sedikit ngomongi orang. Pasti. Banyak zikir, makin sedikit ngomongi orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ditutup. Yang ketiga, tajalli. Nilai yang tadi dibilang tadi sudah masuk dalam gerbang tadi. Udah di dalam dia. Tajalli itu diambil dari kata jalal. Jalal itu besar. Bahwa dia sudah masuk dalam kebesaran Allah. Orang yang sudah sampai dalam kebesaran Allah, kuasa Allah, maka orang tersebut akan senantiasa memandang kebesaran Allah. Nggak lagi dia memandang kebesaran dirinya. Dia nggak mau sombong lagi. Nggak mau dia rasa hebat. Nggak mau dia itu nanti merasa paling kaya. Nggak mau dia itu nanti merasa yang paling ingin dihormati. Nggak lagi. Udah hilang itu. Itulah yang orang sudah sampai kepada tajalli. Sifat qanaahnya muncul. Sabarnya iya, tawaduknya iya, makin rendah hati dia di hadapan siapapun, apalagi di hadapan Allah. Ini tajalli ini udah masuk. Maka orang kalau sudah bertajalli, nikmat hidupnya. Kenapa? Karena dia sudah memandang segala kebesaran Allah, nggak perlu lagi dia dengan yang lain. Ya Bu, hidup itu kalau sudah sampai ke sana, mana ada lagi masalah? Tak ada masalah. Hilang masalah itu. Orang ada yang menyelesaikan masalah di atas segala permasalahan. Maka dia sudah mudah. Tidak ada sulit lagi. Tidak ada sulit. Cuman tuh sampai tingkat itu, ya memang harus betul-betul. Yang pertama kosongkan betul. Mengosongkannya itulah yang payah.
perlu dengan riyadhah yang keras, perlu dengan latihan yang mantap. Maka sering-seringlah mengkaji ilmu agama tadi, sering-seringlah awak duduk dengan orang-orang soleh, sering-seringlah awak ini membaca Al-Quran, sunnah, hadis dengan pedoman kita. Kalau itu kita tinggalkan, kita juga yang kacau nanti, kita juga yang porak-poranda, ya Bu. Jadi kita ini dalam hidup bagaimana supaya bisa, pertama mengosongkan diri dari kemaksiatan, yang kedua isi dengan kebaikan, yang ketiga insya Allah setelah itu kita buat, maka kita akan hadir dalam kebesaran Allah itu, dan kita akan menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Karena intinya bagaimana kita supaya bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk diri sendiri baik, untuk orang lain pun bisa bermanfaat. Nah, jadi seperti itu. Mungkin itu aja, ini gambaran umum aja nih. Kalau dikupas satu-satu sampai selesai lama. Nah, tapi itulah jelas gambarannya. InsyaAllah kalau ada yang mau kita diskusikan silakan. Kalau tidak ada makanan kayaknya udah mendatang. Nah, mungkin itu saja. Akhirul kalam saya serahkan pada Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.